ولا
ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأمر في حقهم يسألهم تفضل الغرام للعالمين جل مدنعم ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والجيران والجدال والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام وقد مضى من سائر الأحكام فأكثرا بذكرها بالآداب ترضى بهذا الذكر على الرتاب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك حين تنادي وجدد التوبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفاد وكن له مسلما كي تسلما واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأخيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وقل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيد للعمى واختم بخير يا رحيم الرحماء والحمد لله على الإسلام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم والسباق بالهدى الإلهي في جنة الخلد بلا تناهي إذ الوقوع جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل النقل وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفطانة ويستعين بالدعاء عليهم وجائز كالأمر في حقهم يسألهم تفضل ورحمة للعالمين جل مدنعم ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام لقد مضى من سائر الأحكام فأبصرا بذكرها بالآداب ترضى بهذا الذكر على الرتاب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا ثناء وجدد التوبة للأوزار لا تيأس من
الرحمة الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلده صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مكتوب فما عنه مخفى فكن له مسلما كي تسلم واشرح سبيل الناسكين العلماء وخصص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأزام مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكن بذل الرب لا تقطعني عنك بخاطر ولا تحرمني من سرك الأبد المزيل للعمال واختم بخير يا رحيم الرحمن والحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah, muka 30. Kata musannif, bahasan yang harus pada haknya hak Allah Ta'ala. Bahasan yang harus, yani perkara yang harus, perkara yang boleh berlaku dan tidak boleh tidak. Benda yang harus, benda yang boleh berlaku dan tidak berlaku. Boleh berlaku, boleh tak berlaku, boleh sungguh atau boleh tak. Tu nak tengok kira kat mana weh. Perkara yang harus pada haknya hak Allah Ta'ala. Sebelum pada nak kira ni jangan terlupa, yang harus ni bukan sifat Tuhan, bukan sifat zat Allah. Ia tak serupa dengan kidam bakar hak duk mengaji mari tu. Wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsih. Semua tu orang panggil sifatuz zat. Sifat zat, sifat yang sungguh di zat Tuhan dan ada di zat Tuhan. Tu hak tu sifat hak zat.
Adapun yang harus ni ia kembali kepada sifatul af'an nama dia. Perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Buat benda mungkin, tinggal buat tak buat, tu masuk dalam benda harus. Kembali kepada takluk kudrat yang tangizi hadis itulah. Kalau kira maka sifatul af'an ni, sifatul af'an ni buat Tuhan turunkan hujan. Satu sifatul af'an dia. Tuhan akan menghidup, Allah memati, Allah menghidup, Allah mengkaya, Allah memiskinkan ke orang tu orang ni. Semua sifatul af'an. Maka sifatul af'an semua tu kembali kepada takluk kudrat yang tangizi hadis. Kita dah ngaji kudrat dah dulu. Jangan lupa tu. Maka sifatul af'an di sisi mazhab kita Asy'ariyah masuk dalam perkara yang baru, bukan qadim. Tu. Adapun hak qadim azali tu sifat apa? Sifat zat. Sifatul zat, bukan sifatul af'an. Kira situ dulu. Tadi kita nak kira. Nak kira kita tengok. Tu. Maka ayah dia datang 2, 3, 4, 5 baris ya. Sepadan dengan orang kampung. Tapi kalau kita orang ngaji ponok ni, kita kaji masuk gila-gila. Kata dia rahimahullah ta'ala, bahasan yang harus, perkara yang harus pada hak, pada zat Allah Ta'ala, nisbah pada diri Allah, pada zat Allah Ta'ala. Hak ni zat Allah Ta'ala. Harus pada hak Allah. Tu. Kata musannaf rahimahullah, wajib di atas kita. Syarat tekan juga ni, masalah fardu ini wajib, syarat menekan, syarat paksa di atas kita. Paksa pun dengan ittifaq lah ulama kita ni, ulama ijma'. Tu. Wajib di atas kita, syarat paksa di atas kita, kita tiap-tiap mukallaf wajib oleh i'tiqad kata, wajib oleh i'tiqad, oleh pegang dalam hati bahawa hak kena i'tiqad gini hak ni. Kita kena pegang dalam hati kita bahawa, kata tu bahawa dah lah. I'tiqad bahawa harus jua Tuhan membuatkan apa-apa mungkin, harus jua. Boleh jadi pada akal, boleh jadi pada suluhal akal. Tu. Kira boleh jadi pada tilik ke akal kita. Dengan bila akal kita suluh benda tu boleh jadi, boleh berlaku, boleh jadi. Tapi kena kait dulu. Kita ni ni tak kena royak tak apa, tapi kita mengaji ni kena dobek lah sih. Harus tu yakni buat itu. Boleh kata harus tu yakni dengan ditilik kepada mana-mana satu daripada kedua. Mana-mana satu daripada kedua. Ni orang panggil ahaduhuma bi'ainih. Hak tu harus. Adapun hubungi lagi. Adapun jika ditilik kepada satu mana-mana dengan tidak tentu, maka perkara itu wajib pada akal, bukan harus. Harus tilik-lik ni tadi nak buat we tengok apa-apa. Kita hukum kata harus tu tilik kat mana? Tilik kat mana? Wajib di atas kita tiap-tiap mukallaf i'tiqad dalam hati kita masing-masing. Pegang lagu mana? Boleh jadi. Bila suluh dengan akal tengok fikir tengok, benda tu harus. Boleh berlaku. Harus gapo? Tuhan, bahasa Arab panggil jawab dah ni harus ni. Tuhan membuatkan apa-apa mungkin. Ni benda jaiz. Benda jaiz. Hak kita i'tiqad tu i'tiqad jawazul jaiz. Hak betul i'tiqad, bukan i'tiqad berdiri jaiz tu dah. Tengok. I'tiqad harus jua.
Boleh jadi Tuhan kita Allah Ta'ala Azza wa Jal, boleh Tuhan membuatkan, mencipta, mengada, menimbul apa-apa mungkin. Tuhan nak buat pohon kayu, apa hukum? Boleh je dia nak buat. Dia nak kata apa ke dia? Tuhan nak hujan sepanjang tahun. Tu ada. Jadi jauh daripada bulan ni hujan tak ada hari marah ada. Apa nak kata? Harus dia nak buat apa-apa mungkin, kerana benda tu benda mungkin. So dia nak buat boleh, atau tinggalkan dia atau kepada membuat, atau harus juga Tuhan tu tinggalkannya membuat apa-apa mungkin tu. Nak tinggal buat pun boleh, nak buat pun ikut. Tu Tuhan nak buat ke nak tinggal, apa nak kata? Ikut dia. Harus. Dia nak buat Zaid hari ni. Tu. Apa nak kata? Boleh. Tu. Esok je nak mati Zaid pula. Boleh. Tu nak buat, nak tinggal. Mana-mana satu tu ikut dia. Ikut dia. Tu dia dah. Situ. Sini harus ni. Tu. Lagi lagi. Maka bukanlah wajib pada akal dan wajib pada syara. Dia kata bukanlah wajib pada akal. Apa makna? Yakni buat itu. Yakni bukanlah membuat itu dan meninggal buat itu wajib pada akal. Maksudnya akal tak terima, bahawa Allah Ta'ala mesti buat mungkin, atau mesti meninggalkan buat. Tu wajib tu dia kira dua. Dia moga fa'lul kulli mungkinin satu sebelah, hak tu lah wajib. Tarkuhu pun sebelah, hak tu pun tak wajib. Harus berlaku. Nak buat jawab, nak tinggal pun jawab. Nak buat ikut, nak tinggal pun ikut. Nampak lagi? Bukan kata nak buat pun kena, hak tu cerak mesti, nak tinggal pun hak mesti. Itu bukan akal, tak ada nampak ngikut tu. So situ lagi nak buat mari dalil. Dan wajib pada syarak atau kepada wajib pada akal. Jadi bukanlah wajib pada syarak. Apa makna wajib pada syarak? Yakni waktu itu, yakni tidak ada siapa pun menekan Tuhan di atas buat atau di atas meninggal. Bukan Tuhan buat ni duk di bawah unai siapa. Tu hak tu wajib pada syarak. Jadi kira gimana wajib kena buat. Jadi ada Tuhan duk bawah unai pula. Padahal ya Tuhan unai-unai dah. Tak seperti kita ni kena buat sebab Tuhan duk tekan. Sebab Tuhan duk tekan. Adapun Tuhan buat, siapa duk tekan dia? Tu tak ada. Habis itu ni tak apalah suluh nampak mudah wajib pada syarak ni. Tak ada wajib pada syarak. Tu. Tak tengok. Dan bukan mustahil. Ni kita nak buat nampak satu. Dan bukan mustahil atau pada bukanlah wajib tadi. Dan bukan mustahil, yakni wa itu. Yakni bukanlah membuat mungkin itu
atau meninggal buat mungkin itu ialah perkara yang mustahil. Bukan gitu. Bukan perkara yang mustahil. Ni nyata lagi. Kalau mustahil buat, kita tak cokor ni apa benda. Dia tu yang mustahil buat, tak ada benda. Dia tak ada benda hak duk cokor ni apa. Hak ni nyata sebelum nampak. Sebelum lik mustahil. Habis itu. Jadi kena faham dulu bahasa tu ya. Ni orang kampung ni faham baca-baca gitu ya win apa tu hewak ni pun ikut dia buat itu. Tu. Dia buat tak ada siapa dia sekat. Dia tinggal tak ada siapa marah dia. Tu. Dia buat tak ada dia nak sekat apa. Dia nak tinggal, dia nak merepok dia. Ikut dia. Tu. Kau dah tu pun pada dah. Kau dah tu pun pada dah. Jadi jadi orang panggil hani Allah, kita kata Allah. Allah. Lepas tu fa'lu kulli mumkinin. Fa'lu kulli mumkinin. Buat tiap-tiap benda mungkin. Satu, Allah tarku fa'lil mumkin. Tinggal buat benda mungkin. Ni satu. Ni dok bahas ni. Maka Tuhan buat benda mungkin tu benda gapo? Buat perkara yang mungkin tu apa benda nama dia? Dikatakan jaiz. Benda haruh. Jaiz. Jaiz ni hak ni. Jaiz hak ni. Sebab itulah jaiz. Benda yang haruh hak kita nak bincang bukan sifat zat tu Fa'lu kulli mumkinin atau tarku fa'lu mumkinin ni ibarat daripada benda tu lah. Ya gapo? Takluk kudrat yang tangjizi hadis. Ta'alluqul qudrati at-tangjizi. Ya buat Zaid dengan kudrat dia, jadikan Zaid. Ya tinggal buat atau memati misalnya, semua duduk dalam bawah takluk kudrat tangjizi. Maka ni orang panggil ibarat pada sifatul af'al lah ni, bukan sifatul zat. Sifatul af'al ni banyak, al-khaliq, al-musawwir, apa semua sifatul af'al Allah Taala. Orang panggil sifatul af'al. Maka bukan sifatul zat. Ingat gitu dulu. Hak sifat 20. Tu 20 tu sifatul zat. Hak ni sifatul af'al nama dia. Baru ya, bukan benda qadim. Dia buat benda mungkin bila baru ya, baru buat. Baru tinggal. Itu masuk dalam benda baru. Masuk dalam benda baru. Kalau gitu buat tiap-tiap benda mungkin masuk dalam benda jaiz. Tinggal pun jaiz. Tinggal pun masuk dalam benda harus. Sampai tu lah kitab Yaraya kata wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala. Adapun bermula perkara yang harus pada hak Allah Taala tu gapo? Fa fa'lu kulli mumkinin au tarkuhu, ya gitu. Kena dah. Maka buat tiap-tiap benda mungkin atau tinggal buat. Ingat ini benda harus. Benda yang harus. Tapi hak kita i'tikad tu bukan duduk sini dia tak ada hukum lagi. Benda tu benda harus lah. Tapi Tuhan nak pergi buat benda tu, apa nak kata? Buat tu
Buat tu benda haram. Buat tu benda haram. Perkara yang harus, benda yang haram. Maka Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat apa kita nak kata? Tuhan nak buat. Tuhan buat Zaid. Apa kita nak kata? Hukumnya jawab. Harus. Haruh. Ni hukum akal. Maka bila sebut kata haruh, gulawai ada lagi. Gapo gulawai bagi haruh? Dua perkara. Iaitulah wujub dan istihalah. Allah Ta'ala nak buat benda mungkin ni, boleh. Boleh jadi. Bukan mesti, bukan tentu sungguh dan bukan tentu tak. Bukan tentu kena buat. Kalau tak buat mustahil ke? Tak. Bukan tak boleh jadi Tuhan buat. Kalau pergi buat jadi mustahil apa? Bukan kata tak boleh jadi Tuhan lagi buat tu. Tu. Duk tangga boleh jadi Tuhan buat. Boleh berlaku Tuhan nak buat benda mungkin tu akan timur dua belah. Harus ikut duk tangga ikut ya, ikut dia. Tu jawab. Situ. Maka apa kita nak kata bila Allah Ta'ala tinggal? Allah Ta'ala tinggal nak buat. Allah Ta'ala tinggal buat benda mungkin. Apa kita nak kata? Boleh. Dia nak tinggal pun boleh. Lek ni pun boleh. Boleh jadi. Hak ni pun boleh jadi. Maka gulawai bagi jawab pun lek ni ada juga. Iaitulah istihalah. Ni oi kapun tak kena tahu pun tak apa. Nak kaji cara kita orang ngaji. Kaji cara Asy'ariyah. Kaji cara Asy'ariyah. Tu. Bukan cara Wahbiyah. Wahbiyah ni kira tak kira ni mula lagi. Tu. Payah tuan. Ambil mana pakai akal dengan sifat Tuhan tengok ni. Pakai akal telajak silakan. Tebik luar. Tu demo. Tebik luar dulu. Hidup luar dulu. Kita nak bahas apa kita dulu. Tu. Oh, Nabi tak nak ngajar lagu ni. Tebik luar dulu. Tebik luar dulu. Kalau saya kacak lagi. Saya habuk perut lah. Istihalah. Jawab, lepas tu wujud. Ya go. Jawab. Dua jawab. Tu. Lepas tu tanya pula. Apa nak kata saat ni? Apa nak kata Allah tu buat benda mungkin? Jawab. Apa nak kata Allah Ta'ala tinggal buat? Jawab. Ni apa panggil jawazul jaid. Ni nak jawazul jaid. Hak ni hukum hak kita pegang ni. Jawazul jaid tu bukan diri jaid. Diri jaid tu kena kebuat. Tak ada nak pegang hak tu benda haram. Tapi boleh kerja, boleh buat. Benda boleh. Tuhan nak buat ni boleh. Tuhan nak tinggal pun boleh. Boleh jadi? Boleh. Maka dia boleh tu jawab. So lagi. Tok kira lagi. Kira lagu mana? Apa nak kata? Kalau kita kata Allah Ta'ala tu boleh buat. Saat ni apa nak kata Allah Ta'ala nak buat? Boleh. Apa nak kata pula Allah Ta'ala tu boleh buat. Boleh tu wajib. Wajib bagi Allah
bersifat dengan boleh buat tu. Dan jawab pun wajib. Ni kira akal je ni. Tu, jaga. Bila jawab tu wajib, istihalah dan wujub apa benda? Mustahil. Boleh tu mesti. Boleh buat tu mesti. Berarti tentu buat? Ada. Tak boleh buat? Ada. Jadi tak juga. Nampak tak? Pening. Tu. Dua kali. Maka kira jawab ni, kita kira jawab. Allah apa nak kata? Tuhan buat benda mungkin? Boleh. Boleh. Apa nak kata? Tuhan tinggal buat? Boleh. Kira boleh ni, mana-mana satu. Dengan tentu. Mana-mana satu boleh. Adapun satu mana-mana, mesti. Apa nak kata? Tuhan nak buat mungkin atau tinggal buat? Satu mana-mana. Hak tu mesti. Karena dua tu ialah weh. Debe hak tu je kena tinggal hak ni. Debe hak ni kena tinggal hak tu. Mana-mana so tu, so mana-mana tu cerak. Tapi mana-mana so boleh. Hak kata boleh ni, mana-mana so. Bening. So mana tu dia. Sangat pening sang. Kita misal pula di benda makhluk. Kita kata jirim, satu jirim. Jirim ni sifat dia wa emma bergerak. Dia tak lepas pada dua tu. Tak lepas pada dua tu. Wa emma diam. Jirim bersifat bergerak bagi jirim dikatakan jaid, benda harus. Diam bagi jirim pun dikatakan jaid, benda harus. Dia bergerak jirim ni benda harus. Diam bagi jirim benda harus. Soalannya, apa kita nak kata? Jirim satu jirim tu nak pergi bergerak. Jawab. Boleh. Boleh jadi. Apa kita nak kata? Satu jirim tu nak pergi duduk dia. Boleh. Bila kata jawab, gulawai dia 3. 2 lagi. Istihalah dan wujub. Mesti. Bila kata jawab lain ni pun serupa. Gulawai dia, istihalah dan wujub. Baik. Bila kata jirim, apa nak kata kita? Jirim tu nak bergerak, ikut. Boleh. Boleh jadi. Ia bergerak. Ni. Dan apa kata kita nak kata? Jirim tu diam. Boleh. Hanya dia. Maka jirim tu bersifat dengan boleh bergerak tu mesti. Dan jirim bersifat dengan boleh diam tu mesti. Tapi kata harus ni kira mana-mana so. Hei, jirim. Jirim tanya kita batu stokor. Kawan ni satu jirim ni. Kawan nak duk gerak ke nak dia? Kawan nak bergerak ke dia? Mana-mana so ni nak tentu gerak ke nak tentu dia? Ikut mu. Ikut. Kawan nak bergerak, ikut mu. Kawan nak tentu ke dia dah, ikut mu. Tapi so mana-mana mesti atas mu.
Kalau mu bergerak, mu tentu tak dia. Kalau mu dia, mu tak gerak. Gitu. Kalau kita kata harah ni mana-mana satu. Orang panggil dalam kitab usul panggil ahaduhuma bi'aini. Dalam kitab Syarqawiyah. Hak ni jawab ni. Adapun ahaduhuma la bi'ainihi, hak tu wajib. Wajib hak tu. Tapi tu kira jawab ni kira mana-mana so. Mana-mana satu dengan tentu. Tentu mana-mana satu. Hak tu harus. Adapun tak tentu satu mana-mana, hak tu mesti. Mesti. Faham dah? Fikir tengok. Mesti satu jirim ni mesti bersifat dengan boleh bergerak. Dan mesti bersifat dengan boleh diam. Muka jadi jirim. Tu. Adapun mustahil wajib bergerak dan mustahil bergerak, hak tu mustahil. Di atas satu jirim. Kerana benda jahit ni dah. Dia tukar hakikat lalu. Ada apabila lagi mesti, bukan benda jahit dah. Kalau kita pergi mustahil, bukan benda jahit dah. Tukar hakikat jadi benda mustahil pula. Tu nampak tu dah. Tak? Kira cara untuk wakil. Jangan duk kira kapur pening. Belah dia pada baca hak ni. Baca hak tu. Kesimpulannya Tuhan kita ni nak buat kita. Kalau Tuhan nak buat, tu tak ada siapa nak sekat . Kalau Tuhan nak tinggal buat, tak ada siapa nak marah ke dia. Tak ada siapa nak murah ke dia. Ada. Ikut dia berlaku. Ikut dia. Tak ada terkening ke apa atas Tuhan. Habis kau dah tu pun padai dah. Padai dah. Tu. Dia sifat ni banyak kena tolak ke Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah jadi mewajibkan. Wajib Allah buat aslah ke apa semua. Tu jadi benda haram belaka sebenarnya. Akhirnya mereka kita tolak atau benda wajib. Wajib Allah Ta'ala buat benda baik, benda lebih baik, gini. Habis tu lagi kitab Usuluddin banyak kena tolak Mu'tazilah. Wa minhu ay yunzara bil absari. Dia belakang tu tolak lema tu belakang. Tu. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan ya'daman ka rizqihil ghina wa laysa majburan wa la ikhtiyara wa laysa kullu yaf'alu ikhtiyara. Tu dia tolak belakang. Tolak belakang. Tu. Habis itu. Kalau itu musannaf kata, faham tak gitu? Apa tak? Tu benda. Wajib dia kata, maka bukanlah wajib pada akan dan wajib pada syarak dan bukan mustahil. Bukan wajib ni. Jawab je. Bukan wajib, bukan mustahil. Duk tanggungjawab je. Buat benda mungkin ni, jawab. Boleh. Bukanlah buat tu wajib, bukanlah buat tu mustahil. Begitu juga tinggal. Tinggal tu pun boleh jawab. Bukanlah mustahil, bukanlah wajib. Dua tu kira pada akal. Dua pihak. Tapi mustahil kecek rengkan-rengkan gitu je. Tu. Dan bukan wajib pada syarak. Apa yang salah? Perpecaman kata, masuk dalil adalah percaman bermula percaman dalil. Dalil yang bahasa akal fikir. Dalil naqli tu banyak sangat ayat Quran kaitan dengan benda tu harus bagi Tuhan nak buat. Innama arada syai'an apa? Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya sanya kerjaan Allah Taala ni dah. Bila Tuhan nak buat satu perkara, Tuhan kata jadi, maka jadi. Tuhan kata jadilah, maka jadi. Tuhan kata gitu. Faham mafhumnya? Kerjaan dia juga. Kalau dia tak nak,
Kalau dia tak nak satu perkara, maka dia tak kata, maka tak jadi. Bila dia nak buat, dia kata, jadi, maka jadi. Hanya kalau dia tak nak, dia tak kata, maka tak jadi. Nampak tu dah? Fa'alul lima, macam-macam sifat iradat tu. Kembali sifat kudrat iradat. Kerana sifatul af'an ni mudah. Mudah ya. Tu dia kembali ke kudrat tu. Ya moga ya takluk suluhi tanjizi bagi kudrat. Ya dalil kudrat belaka. Kalau nak buat dalil bagi haruf ke. Dalil Allah Ta'ala kata fa'alul lima yurid. Dia buat benda hak dia nak. Berarti hak dia tak nak, dia tak buat. Berarti hak tak jadi tu je lah. Tu dia tak nak tu. Dia tinggal buat tu. Tu. Dah. Habis situ. Kata musannif rahimahullah, percaman kata harus itu bermula peceme tanda dalil yang menunjuk bahawa harus boleh buat benda mungkin dan boleh meninggal. Harusnya ni boleh berlaku. Boleh jadi Tuhan buat dan boleh jadi Tuhan tinggal. Dalil kata harus tu ialah kita fikir dengan akal kita lah. Fikir dengan akal kita. Fikir lagu mana rupa dia, ni yang fikir. Kalau wajib, kalau tentu dan mesti Tuhan buat. Tu wajib pada akal ya tu. Kalau wajib pada akal, yakni wa itu. Kalau tentu dan mesti Tuhan buat apa-apa mungkin. Tentu Tuhan buat zat, wa umma, wa khaliq, buat langit, wa bumi, wa matahari. Kalau yang jika wajib buat. Loh, tak ada lagi banyak dah ya. Mudah ya. Maka tentu qadim. Ni kalau jika Allah kau wajib, ni dia kecek juga ni. Maka tentu qadim, maka tentulah perkara itu, itu. Maka tentulah perkara yang dibuat itu qadim. Jadi sedia adanya. Tentulah perkara yang dibuat tu qadim, jadi sedia ada. Kena ada benda tu qadim. Sebab wajib buat. Faham tak? Wajib buat. Tu. Kita ni tak qadim, dalil kata tak wajib. Kalau wajib, benda tu kena qadim dah. Sebab apa? Tentu qadim. Ni mudah-mudah buat kesimpulan ilak pada tentu qadim. Kerana kesimpulan mudah-mudah, kerana perkara yang wajib pada akal. Ingat malam. Perkara yang wajib pada akal, benda yang tentu sungguh pada suluhan akal kita, yang wajib, yang bersangkut paut, yang bergantung dengan dia, dengan Allah Ta'ala. Apa saja wajib pada akal, apa berkait dengan Tuhan, itu qadim berlaku. Ialah benda yang sedia kala adanya berlaku. Tu supaya kata gapo hak qadim belaka, hak wajib pada akal, hak berkait dengan Tuhan. Boleh pada kita kata yang wajib pada akal yang bersangkut dengan Tuhan, yakni seperti ta'alluq ilmu, dan takluk iradat. Tu. Hak tu wajib. Tu berkaitan dengan Allah Ta'ala. Wajib pada akal. Takluk ilmu tu wajib pada akal. Maka bergantung dengan Allah. Maka takluk ilmu tu kira qadim tu, sedia kala tu. Ikutlah gapo-gapo pun.
Tu. Adapun yang tak sakut dengan Tuhan, misalnya apa? Jirim bertepak. Jirim bertepak ni maksudnya benda wajib pada akal, tapi tak berkait dengan Tuhan. Hak tu kait dengan makhluk, maka hak tu bukan wajib, bukan qadim, hak tu baru. Tu dah. Kata dah. Allahu Akbar. Kalau itu yang kata benda hak wajib pada akal, hak berkaitan dengan Allah, qadim berlaku hukum dia. Kalau gitu bila Allah Taala wajib buat, maka tentulah barang hak dibuat tu qadim. Lagi al-azali. Maka membawa kepada qadim mungkin. Tu dia. Maka bila Allah Taala wajib buat dan tentu qadim, maka membawa kepada qadim mungkin ini, kepada sedia kala ada mungkin ini. Jadi benda mungkin ni pun jadi qadim. Allah. Nampak tungeng-tungeng kata tak boleh jadi. Maka qadim mungkin itu mustahil. Waktu itu qadim mungkin itu mustahil kerana tulis situ. Kerana membawa kepada berbilang qadim. Satu. Dan tukar hakikat perkara mungkin jadi benda wajib. Jadi bukan benda mungkin lah. Kecek mungkin ni boleh ada, boleh tak ada. Bila kecek kata qadim, tentu ada. Tentu ada di mula, tak terima tak ada. Maka kira-kira qadim mungkin, kecek lagu tu tak kena dah. Kecek tu salah dah, qadim mungkin. Kalau kecek qadim tak boleh kecek mungkin. Kalau kecek mungkin tak boleh kecek qadim. Jangan lawan dah dua tu. Kalau dia mau nak kata qadim mungkin, berarti mungkin tu bukan benda mungkin dah, jadi benda wajib. Tak tu. Tukar hakikat. Maka mustahil. Bohong bahai. Tu. Hak ni selekeh-lekeh perhati. Kita ni baru ada. Ya bukan ada mari sedia kala azali dah. Yalah tak? Tu. Kalau benda mungkin ni qadim, kita dengan pak ni sama tua di mula azali lagi. Ada sekali mari di mula lagi. Tu. Itunya. Habis itu. Mudah ya, tak ada payah ni. Tak payah. Kalau Tuhan tentu kena buat, berarti benda tu tentu ada. Kena ada mari sekali. Tu. Sehingga buat ahli falsafah pun dia tak hukum kata Tuhan buat. Dia kata kita alam ni, walaupun dia hukum kata alam qadim sekalipun, dia tak kata Tuhan buat. Dia kata alam ini asar dia. Ada dengan cara ilat, dengan cara tabiat. Allah, dia kata Allah ni masuk dalam benda qadim bizat. Buat ya. Adapun alam qadim bil ghaib. Bil ghairi. Apa maksud? Allah ada. Puak ya kata. Allah tu ada. Bila Allah ada, alam turut ada tak? Tuhan tak nak buat. Dia turut ada. Supaya cicing, bila kita gerak ya, tak gerak jari, cicingnya turut gerak tak? Kita tak ada nak gerak cicing. Kita nak gerak jari ya. Tapi bila gerak jari, cicingnya pun turut gerak. Tengok-tengok buat dia. Maka Allah ada. Alam turut ada tak? Soalannya, Allah ada bila? Dia kata Allah ada sedia. Kalau itu alam ni pun turut ada sedia. Dia nak situ ya, dia nak kata alam qadim. Tujuan besarnya dia nak nafi tu hari mula. Dia buat kia-kia tu, dia nak nafi tu hari mula. Dia nak isbat kata alam qadim. Alam qadim belaka tak berhajat dengan Tuhan lah.
Tak ada Tuhan. Tu. Tak apa pula siapa pun yang tak kata Tuhan buat. Walaupun isbat kata alam qadim sekalipun dia tak kata Tuhan buat. Sebab kalau Tuhan buat ni benda dulunya tak ada. Dulu tak ada. Lepas tu bila timur baru ada. Tu memang nama buat. Tu dah. Tu. Tu. Dalam kita duk kiyah la ilmu mantik tu. Dia yang antara kita dengan dia tu tak kena dimula lagi. Orang panggil. Tak kena dimula lagi. Dia i'tiqad kata al-alamu atharu qadimin. Bermula alam itu asar kesan bagi Tuhan yang qadim. Asar dia tu tak serupa dengan asar kita tu. Jangan duk faham salah. Kadang-kadang kita salah faham. Kita kata di muqaddimah surah kita dengan ahli falsafah ni serupa. Tak serupa dimula lagi. Kerana asar kita ni asar dengan makna kesan yang timur daripada Tuhan menjadi. Etika kita lagu tu, maka asaru qadimin kita tu kena. Ada pun Mu'tazilah, Mu'tazilah pula. Ahli falsafah asaru qadimin dia tu maksudnya gini. Asar dengan makna Tuhan ada pada azali. Maka sebab tu dia kata wa kullu asari qadimin qadimun. Tu sebab dia pegang lagu tu dah. Maka tiap-tiap asar bagi Tuhan yang qadim kata. Tu. Faham tak? Tak reti tak apa duduk situ. Nak orang kata falsafah lagi dia tak hukum kata buat. Tak ada kira kata Tuhan buat. Ahli falsafah. Ni buat hukum wa may yakun bi tabi au bin illah fazaka kufrun. Syarat dia kata akidah tu kufur. Akidah ahli falsafah lagu tu kufur. Fazaka kufrun inda ahli millah. Tu. Habis situ. Tu. Habis tu kalau kita ngaji dalam kitab Risalah Mantik tu kan hak Syekh Yasin Fadani awal-awal lagi syarat nak sah orang panggil syarat nak hasil qiyah yang sahih atau ilmu yang sahih kena i'tiqad yang betul dulu. Kalau i'tiqad salah dimula dia akan keluar qiyah lagu ni. Nanti dia tak kena dimula lagi. Habis itu kembali semula. Kalau Tuhan mesti kena buat, maka tentulah benda tu jadi qadim. Kerana tiap-tiap perkara gantung sakut dengan Tuhan. Benda apa benda wajib pada akal kalau sakut dengan Tuhan, maka benda tu qadim belaka. Ni kaedah umum. Maka membawa kepada qadim mungkin, maka bohong baik. Mustahil tak terima. Kerana bila qadim mungkin berarti dunia ni pun qadim. Pohon kayu pun qadim. Langit qadim, matahari qadim. Tu. Qadim belaka. Maka berbilang qadim. Bila berbilang qadim mustahil. Sebab apa berbilang qadim mustahil? Salah satu ilatnya kerana bawa kepada lemah Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah ke mana? Lemah betul kata kudrat Tuhan takluk tak umum. Ada juga benda hak Tuhan tak buat. Ada juga satu benda, dua, tiga perkara yang Tuhan tak buat, iaitu benda qadim tu. Benda qadim hak ada mari sekali tu. Hak tu Tuhan tak buat. Fahamnya kudrat Tuhan tak meratai takluk. Tu bukan semua benda lagi dia buat. Dia kata apa dia kata ni? Wa huwa ala kulli syai'in qadir ala kulli syai'. Kulli syai' ke mana? Ada dua tiga perkara lagi. Tu. Kudrat tak umum orang panggil, tak umum takluk. Tu. Ada juga benda yang lain, benda wajib hak lain. Tu so yang keduanya tukar hakikat. Tu satu dah. Tukar hakikat benda mungkin tu jadi benda wajib. Habis. Baik tak? So serta pula ni tambah serta pula kata dia alam qadim ni mustahil bohong.
Serta pula tak dinamakan mengada masalah. Tak dinamakan mengada. Tak dinamakan mengada. Tulis situ. Kerana tak dinamakan tu. Yang ni kerana mengada itu membuat daripada tiada kepada ada. Membuat daripada tiada kepada ada. Kalau mungkin ini, sedia adanya, maka tidak dinama mengadakan mungkin. Tidak dinama mengadakan mungkin. Orang tak panggil mengada di mula. Fa'lu ni. Fa'lu kulli mungkinin. Kalau benda mungkin tu sedia ada, tak ni makan fa'lu dah. Wak apa benda dah. Tu tengok je wak pergi banyak perkara. Hak jadi rusak. Kalaulah mesti buat gitu. Mesti buat pada akal. Tu. Satu. Dan jika wajib syarak, wajib pada syarak. Kalau wajib buat pada syarak, wajib yang ni wajib buat pada syarak, mesti tu yang kena buat. Syarak tekan tu yang kena buat. Hei, maka tentu Tuhan kita di bawah undang-undang. Tu. Di bawah undang, yang ni di bawah tekanan yang daripada yang lain. Di bawah tekanan dari perkara yang lain. Tu di bawah tekanan. Maka bohong, maka duk di bawah undang-undang saat ni tu bohong mustahil. Tu ngaji dah istighna dulu. Tu. Tak ada lepas juga. Tak ada lepas juga. Tak ada lepas daripada serba-serbi juga. Tak di bawah tekanan. Hak ni nyata kata mustahil. Nyata kata tak boleh jadi kalau wajib syarak ni. Tu. Habis itu. Dan jikalau mustahil. Tiga tu mari mana? Tiga tu mari mana Aku tiga tu tu. Aku tiga tu ada ke tak? Aku tiga tu. Oh, yang mari mana? Kena baca tiga-tiga itu. Dan jikalau. Bukan tu. Tu. Nuskah hak dulu lagi dia kata, dan jikalau mustahil tak ada akal tiga libuan tu baik nuskah lama lagi. Tak ada lagi. Dia kena pelaga nuskah dulu juga. Kitab baru ni pun. Hak sepa dulu hak kata dak apa semua tu hak kata daknya tu. Dia tulis kata dan. Dan tu daknya nuskah dulu tulis daknya. Dak yang ni tidak. Tu jadi silap pula. Tu. Aku tiga tu halu. Tak ada apa ni. Tak ada. Tak ada jadi faedah ke apa. Dia tak ada dimula lagi. Dan jikalau mustahil kata dia, jikalau mustahil Allah buat. Jikalau mustahil buat mungkin, atau mustahil meninggalkan. Dia kira lek buat nampak ni. Lek ni pun serupa ya kalau kira dua belah tapi musannaf kira sebelah. Tak apalah, padai dah. Kalau wajib buat jadi gini. Kalau mustahil buat jadi gini. Adapun wajib tinggal, mustahil tinggal tu tak ada kecek tak apa dah. Pakai hak ni. Pakai so ada. Tu. Nampak dah weh. Tu. Kalau mustahil tak boleh jadi Tuhan buat mudah mungkin ni. Tak boleh jadi, tak terima pada akal. Tuhan mengadakan Hasan tu. Tu. Maka tentu tidak ada mungkin. Dan mustahil buat, maka tentu tidak ada mungkin. Benda mungkin tu tak ada. Hak ni nyata. Maka bohong, maka mustahil. Tak ada mungkin tu. Sebab apa mustahil? Kerana mungkin sudah ada dah dalam mata pandangan kita hari
Kata tak ada tu, hak tu orang panggil mustahil. Kerana orang panggil bersabit dah dengan dalil musyahadah. Sabit dengan dalil musyahadah. Apa tu dah? Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Musyahadah ada dua. Musyahadah bil mubasyarah. Musyahadah bitab'iyah. Jadi sabit dah dalil dengan mubasyarah, dengan dalil musyahadah. Kita nampak dah kata benda mungkin ni dah ada. Sabit tu bohong kata tak ada tu. Nampak tunggu-tunggu. Sama ada nampak terus. Nampak terus. Orang panggil nampak dengan bin mubasyarah, musyahadah bil mubasyarah sebab nampak sifat. Nampak sifat. Kita nampak akan hijau daun kayu. Nampak hijau dalam kayu tu, nampak langsung orang panggil, nampak terus ke sifat tu. Tu orang panggil musyahadah bil mubasyarah. Tu. Ada selagi musyahadah bit tab'iyah. Nampak menyaksi, tapi menyaksi dengan cara mengikut, iaitu menyaksikan zat benda tu. Sebab kita nampak akan daun kayu. Maka nampak daun kayu bukan nampak daun kayu terus. Nampak daun tu mengikuti nampak si hijau yang ada pada dia. Bila nampak hijau, terus nampak daun dia. Nampak hijau dulu, lepas tu baru nampak daun. Kira-kira kata daun kayu tu. Lalu daripada kita nampak daun dulu, nampak hijau dia. Tu orang panggil musyahadah bin bitab'iyah. Tak apalah bab musyahadah tu. Ala kulihan dalil musyahadah sekuat-kuat dalil. Sekuat-kuat dalil. Habis situ. Kalau mustahil buat, maka tentu tak ada mungkin, maka bohong. Tu maka bohong. Maka kejaplah kata harus jua. Maka bila wajib tu pun tak. Ni. Bila wujub ni pun mustahil, bila istihalah pun mustahil, tetaplah jawab. Tentu tu. Tentulah tu. Kejaplah kata tentu harus jua. Tu tentu harus kena bawa tentu malah tu. Maka kejaplah, tetaplah dalam mata hati kita kata tentu harus jua. Orang panggil jawazun jaid. Jawab je. Kuat mungkin saat itu jawab je. Tentu harus jua. Haruslah oleh yang dimakian itu. Yang dimakian itu. Harus jua, harus oleh yang dimakian itu membuat atau meninggal saat itu. Membuat atau meninggal saat itu. Habis itu, kira sesok. Tu. Apa dah? Kalaulah Allah Ta'ala tak haru buat, dia tak lepas pada wajib buat ataupun mustahil buat. Kalau Allah Ta'ala wujub, buat benda mungkin wujub, buat ni mesti, tentulah benda mungkin jadi qadim. Bukan baru. Maka itu mustahil. Itu mustahil. Wujud ni mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana bawa kepada tukar hakikat benda. Mungkin jadi benda mungkin jadi wajib. Tak panggil mungkin dah lah, panggil benda wajib dah lah. Dan membawa kepada perbilang-bilang qadim. Banyak perkara lagi hak rusak. Dan kalau mustahil buat, istihalah buat, mustahil juga. Sebab apa mustahil? Kalau tentu tidak, tak boleh jadi Tuhan buat, berarti benda tak ada. Kalau tak boleh jadi Tuhan buat benda mungkin, berarti benda mungkin tak ada. Apa nak kata benda mungkin tak ada? Mustahil. Kerana benda mungkin dah ada dah ni.
Ada ni dalil kata tak ada mustahil buat dah. Tak mustahil ke mana ada nampak ni. Ni. Kalau mustahil tu buat tak nampak lagu ni dia ada ni. Maka nyata kata mesti buat pun mustahil, istihalah buat pun mustahil, tinggal selaginya mesti harus buat. Baik. Tinggalnya harus buat. Maka harus buat ni mesti. Bukan kata mustahil dak. Nampak tak gitu? Tu. Lah, hawi pahalek kita dulu. Kita reti tak apa. Lepas tu kita kena kira sendiri. Masa kita ngajak di kampung ni dah. Kita kira kata kita radak sekadar mana tengok orang. Sekadar mana kita nak pergi ke dia. Sekadar mana kita nak sapa kepada dia. Sekadar mana. Tu hak pentingnya kita orang ngaji ni. Ngaji we berlaku. Tu. Fardu kifayah, fardu ing kita tahu. Tu. Kau ada orang kampung hak tinggal ada dah tu. 2 3 4 hari tu. Royak dia nampak padat. Tu dia kesimpulan Allah Taala nak buat pun ikut dia. Dia nak tak buat pun ikut dia. Mana-mana satu tu ikut dia. Adapun semana-mana, semana-mana. Sampai saya kata mana-mana satu ikut, satu mana-mana mesti. Kita dah ayat tak mudah. Mana-mana satu tu dengan makna ahaduhuma bi ainihi dah tu. Mana-mana satu dengan tentu tu ikutlah. Satu mana-mana dengan tak tentu tu itu mesti. Mesti. Itu hakikat benda harus duk tangga tu. Batu kata, "Hei, kawan ni nak gerak ke dia? Kawan nak bergerak ke nak berdiam ni?" Batu tanya kita. Kita jawab guna, "Hei batu, mung nak bergerak ke, mung nak dia ke, mana-mana so tu ikut mung lah. Moga harus berlaku bagi mung. Bergerak pun harus ke mung. Dia pun harus bagi mung. Mung nak bergerak ataupun dia, mana-mana so ikut mung lah. Tapi satu mana-mana daripada dua tu kena. Satu mana-mana mesti kena. Gitu tak? Sebab tu kira jawab ni ahaduhuma bi ainihi. Kalaulah ahaduhuma la bi ainihi, dia bukan duduk tahap ni, dia duduk sini. Hukum dia duduk lagu ni. Hukumnya duduk gini. Tu bukan duduk tahap jawab. Kira jawab tu kira kata mana-mana satu. Adapun satu mana-mana cerak bagi batu tu dia tak lagi lah. Moga jirim ni dia tak sunyi daripada dua tu, gerak dan diam. Boleh jadi ke tak? Batu satu gerak pun tak, dia pun tak. Tak boleh jadi. Dan boleh jadi ke tak? Batu satu tu gerak tak dia tak lain masa tu lah. Tak boleh jadi juga. Mana-mana so ikut, tapi so mana-mana mesti. So mana-mana mesti. Kat benda harum. Nampak tu dah? Tu. Tak apalah hak ni benda wajib juga, tapi wajib tak bergantung dengan Tuhan. Hak ni tak bersakut pak dengan Tuhan. Hak bersakut pak dengan Tuhan tu jadi qadim lalu. Ni tak bersakut pak dengan Tuhan, masuklah benda wajib, orang panggil wajib. Wajib apa? Wajib muqayyad. Bukan wajib mutlak dak. Bukan benda wajib mutlak, benda wajib muqayyad. Dia kait selama mana jirim tu dah ada ya. Boleh kata wajib bersifat dengan gerak atau diam ni mesti kena mana-mana satu mana-mana tu selama jirim dah ada. Dan jirim tak ada, maka tak ada lah hukum tu. Dia kait dengan benda panggil. Kait dengan benda, selama benda tu ada. Adapun wajib Allah Taala ni wajib mutlak. Tu. Habis itu. Nampak lagi? Satu.
Tu dia. Dan masa duk mengaji tu pening ke? Masa duk mengaji tak urus takdir dah tu. Dia kata faja apa dia hak jaizun fi haqqi, yani jawazul jaizi itu hak kita pegang. Jawazun jaiz ni. Kita tiap-tiap mukallaf kena pegang dalam hati kata harau Allah Ta'ala buat. Boleh Tuhan nak buat. Bukan pegang di buat ni tak. Buat ni benda jaiz, tapi boleh buat dan boleh tinggal. Pegang di boleh tak ni tu. Boleh buat dan boleh tinggal. Bukan mesti buat dan bukan mustahil buat dah. Nampak dah? Tu insya-Allah nampak. Sana nampak tak? Gambar dah tak apa. Habis. Kemudian kata bahasan yang bersangkut paut dengan rusun. Bahasan perkara, satu bahasan bagi perkara yang bersangkut paut, yang bersangkutan, yang bergantung, yang terikat dengan rusun, dengan segala utusan-utusan Allah. Saat ni wallahu alam dah habis dah. Nak ambil sikit sifat yang bersangkut dengan rasul. Habis dah siapa takut dengan Allah Taala tu. Perkara yang bersangkut paut dengan rusul, dengan segala utusan Allah Taala. Perkara yang, jadi yang tu kita takdir perkara sini. Perkara yang bersangkut paut, sangkutan dengan rusul, dengan utusan Allah. Lagi pula perkara tu yang wajib kita tahu. Yang tu sifat pada yang saat ni juga. Lagi pula perkara tu yang wajib, yang syarak menekan dan paksa atas kita tiap-tiap mukallaf, wajib kita tahu. Jadi belajar hingga tahu. Tahu yakni dengan tafsil. Doa itu. Tahu yakni belajar hingga tahu dengan tafsil. Wajib kita kena tahu, wajib kita kena mengaji sampai ke tahu. Tahu dengan tafsil, dengan satu persatu, bukan dengan cara ijma' dak tu. Faham dah? Wajib kita tahu. Bukan sekadar tahu letak dalam dapur gitu dah. Wajib tahu dan i'tiqad. Dan jadi serta i'tiqadkan dia akan yang bersangkut paut dengan Rasul tadi itu. Tahu dan pegang dalam hati akan benda tu. Ini sakut dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Tu. Dah. Cakap tu. Dan kesemua, dan isti'nah semula, mulai jumlah baru. Dan kesemua yang jadi rusun itu bersifat mereka itu dengan sidqun, dan bermula kesemua segala orang-orang yang jadi rusun, jadi utusan Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala lantik dia jadi Rasul alaihi wassalatu wassalam, khabar bersifat mereka itu, yakni mesti wajib bersifat mereka itu dengan sidqun. Wajib ni wajib pada akal dan pada syarak. Kecek benar ni apa hukum syarak? Wajib. Dan Rasul kecek benar ni akal nak kata kena mesti. Adapun kita hak bukan Rasul ni apa hukum syarak kita kecek benar? Wajib. Tapi apa nak kata akal bila Zaid tu kecek benar? Boleh hadis dan boleh jadi ya bahau. Tu dak tangga haruh nisbah kepada orang lain pada anbiya. Maka di atas Rasul tu dua kali wajib. Wajib akal pada dia, wajib syarat pada. Berkaitan dengan sifat sidqun ni. Benar saat ni tu. Nampak tu dah? Wajib Rasul tu mesti, tentu dan mesti bersifat mereka itu segala Rasul tadi tu. Kesemua yang jadi Rasul tadi tu wajib bersifat mereka dengan sidqun. Apa makna sidqun? Yakni benar dan sungguh
apa-apa yang keluar daripada mereka itu. Maksud sidqun yakni benar dan sunguti. Benar dan sunguti. Apa makna sunguti? Apa makna sunguti? Yakni betul dengan perkara yang berlaku. Betul dengan perkara yang berlaku. Dikatakan waqi' atau nafsul amri. Dua perkara tu benda tulah. Nafsul amri, waqi' ma fi ilmillah. Tu dua tiga perkara tu benda tulah berlaku. Tu dia. Tu makna sidqun. Apa mutabikul khabar lil waqi'. Semaka kecep dengan hak sunguti berlaku. Kalau dia kata 5 hari lagi hujan turun sungguh hak sunguti pun lagu tu dah. Faham dah? Kalau dia kata dalam tanah ni kalau gali lagi akan temunglah bermata. Sunguti lagu tu dah. Betul dengan hak sunguti, betul dengan hak sebenar, betul dengan waqi'. Tu. Nampak tu dah? Tu orang panggil benar mereka itu dan sungutilah apa-apa perkataan yang keluar daripada mereka itu. Yang tu jadi perkataan dia ni. Perkataan yang keluar daripada mereka itu. Tulis pada yang keluar. Maksud dengan perkataan itu, maksud dengan perkataan yang keluar itu ialah dakwaan jadi rasul. Dan segala perintah dan urusan yang Allah suruh menyampai kepada umat. Adapun yang lain daripada itu, maka termasuk dalam amanah. Bukan sidqun dak. Sidqun tu kira dua ni ya. Perbuatan dia kena bertetai dengan waqi' tu ke. Tu dia tak masuk dalam sidqun hak tu kira di amanah dia. Ada amanah. Dakwah dia kata jadi rasul, sunguti. Dia royak kata Tuhan siapa mari suruh royak benda ni. Sunguti hak tu. Betul dengan hak waqi' berlaku. Tu. Habis tu tiap-tiap hadis Nabi tu dah. Hak Nabi cerita bab akhir zaman hak berlaku kiamat tu yo akan berlaku. Yo waqi' yang gitu. Walaupun sahabat tak mendengung pun kita tak boleh jadi ke? Tapi dia Nabi kata gitu. Sahabat yakin berlaku. Tu benda tu timbul. Kerana sidqun Nabi, benar dia. Tiap-tiap perkataan dia hanya siapa mari hak sunguti pun lagu tu dah akan berlaku. Waqi'-nya gitu. Nampak tu dah? Dia betul-betul dengan waqi'. Sebab itulah tiap-tiap hadis walaupun Habib Abu Bakar masyhur kata almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, dia kata hadis ni berkaitan dengan alamat kiamat. Dia kata kadang-kadang hadis tu riwayat dia dhaif. Dia kata dhaif. Tengok syekh pada sanad dia, tilik kepada rawi tu hadis dhaif. Maka hadis dhaif kadang-kadang kita tak buat hujah dengan dia. Hadis dhaif ni. Dia kata tapi kadang-kadang bila lalu semasa ke semasa dia berlaku sungguh benda serupa dengan apa yang dikatakan dalam hadis tu. Berlaku sungguh tu apa yang dikatakan dalam hadis tu. Maka dia kata walaupun hadis tu dhaif,
Tapi seolah-olah kata wakil tu mensahihkan hadis tu. Wakil hak berlaku tu mensahihkan. Tapi dalam di segi ilmu hadis ni dia tak beriktibar lah. Dia kira dirawi rijal tu. Tapi berlaku sungguh. Hadis hak kata tu hak sungguh tu. Hak Nabi kata sungguh tu. Tengok berlaku tu. Tengok berlaku. Tu. Maka wakil hak berlaku tu seolah mensahihkan hadis tu juga. Dalam hati kita boleh buat kira lah. Hadis tu hadis sahih tu kali tu. Tu. Walaupun ulama hadis hukum kata dhaif sekalipun, hati kita ni nak berat ikut sahih kerana wakilnya berlaku. Wakilnya berlaku gitu. Hadis dhaif ni hati kita duk tengah panggil hadis dhaif ni hati kita ni dia tak berat di mana-mana duk tengah. Nak pergi kata Nabi pun dak. Nak kata bukan kata Nabi pun dak. Tu hadis dhaif duk tahap tu kita. Hadis dhaif yang tak sampai ke dhaif jiddan ataupun hadis maudhu' lah. Duk hati kita duk pada tu ya. Kata Nabi ke ni? Boleh hadis. Bukan kata Nabi ke boleh hadis duk tengah-tengah tu. Maka kita ambil buat pakar dalam fadilat amalan. Tu. Tak boleh kita jazam demon ni bila sebut atau bukan. Lalu jadi ikutlah. Hadis dhaif bukan hak Nabi. Hadis dhaif bukan hak Nabi. Jadi seolah kata tiap-tiap hadis dhaif tu maudhu' berlaku. Tu. Puak ni je lagu tu. Lagu tu. Dia dakwah orang supaya hadap ke hadis sahih. Witinga dengan hadis dhaif. Tu. Lepas tu dia bagi hadis dhaif. Dalam hatu tu seakil-akil dhaif di sisi mereka tu maudhu'. Bukan. Bukan dhaif dak. Maudhu' lah dah. Dia tak wakar. Tu. Lagu tu. Orang ni baik duk ngajar. Baik kata Allah, kita ni nak masuk dalam kitab kita dia kata. Nak masuk dalam kitab kita. Lepas tu temu hadis banyak berkait dengan masalah ni, tapi Allah dia kita nak ambil satu-satu sedap isi-isi dia, tapi tak ada arah hadis dhaif dia kata. Tak ada sahih. Kita nak ambil sahih ya berbual tu. Tu. Zahir rupa lagu tu, zahir kecek. Napa-napa nak biar orang tinggal terus. Nak makan isi je, tak say orang hidup buah dah. Tu lagu tu. Tu demo ni. Tapi bab akidah dia pegang pegang hadis dhaif. Bab akidah. Tu. Kebanyakan bersabit dengan hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni dia buat ringan-ringan pula, nak ambil pegang pula bab akidah. Tu bab lain tu jadi nak terik sangat hadis sahih. Habis itu. Tu dia habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullah taala dah. Maka kata dia tiap-tiap perkara keluar daripada perkataan Nabi semua tu benar dan semua muafakat dengan wakil hak berlaku. Maka wajiblah tentu wajiblah yakni syarat paksa di atas kita tiap-tiap mukallaf. Wajib i'tiqad, pegang dalam hati masing-masing kata benar dan tidak bohong mereka itu. Benar dan tidak bohong. Tu istihalatul mustahil. Benar tu wajib, bohong tu mustahil. Tak bohong tu istihalah, hak tu lah. Benar dan tak bohong mereka itu segala rusun, segala utusan Allah Ta'ala tu. Kerana etikad kata mereka semua tu benar pada perkataan mereka. Habis itu. Dah. Pada dulu bah. Dalilnya kalau mereka itu bohong, maka pasal apakah Tuhan memberikan mukjizat bagi mereka itu sebagai menyaksikan benar mereka itu pada serba-serbi?
Kalau begitu membawa kepada bohong Tuhan gatik. Kerana membenar akan yang membohong itu bohong gatik orang panggil. Maka bohong Tuhan kita tu mustahil lah. Tentu tidak sekali-kali. Kalau begitulah rusun itu benar dan sunguti dan tak bohong pada serba serbi. Maki sekali lagi. Tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah. والمسلمين أجمع أمين ربي يسمع وآله وصحبه وقد طش الصحبه اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواه وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.